おめえの年27だろ。20歳です。妻子がいるだろ。一人暮らしです。カレーが好きだろ。Oh, ラ les ーメンが好き nuls! です。ドドリア3体やばいっすね。派手に外したな。あんな若いアイドルに妻子がいるわけないっしょ。俺でもわかるわ、そんなこと。大丈夫っすかね、あのまま放送して。大丈夫っしょ。こんなローカル番組に腹立てるやつもいねえだろ。Dis qu'il lève les mains. Pourquoi? Y'a rien, frère. C'est une vieille sorcière. Hein? お客さん、ドドリアサンタでしょ。この前テレビで見ましたよ。あなた本当に超能力あるんですか？ここでいい。下ろせ。いや別に悪口言おうってわけじゃなくて、ちょっと見せてほしいな。死にたくなかったらとっとと失せな。Je crois que je l'aime. Ça se voit. Je ressens. Je l'ai pas encore vu, mais c'est sûr, c'est un banger. Ah mais oui, c'est transformé lui à la fin, frère. Oh! Wesh! おいおい、またクズ男連れてきたのかと思ったらよ、人間じゃねえじゃねえか。まったく、うちの孫は問題ばっか持ってきやがる。 C'est la grand-mère ça? ストレスでお肌がパサついちまうよ。ほら、 Ça c'est une かかって grand-mère? こい。 Wesh, c'est une gilf! C'est une gilf, les gars! Let's go! La grand-mère incroyable! Ah ouais! めちゃくちゃ早いじゃん。まあでも予想通り転がったな。わしの死角に回り込むと思ってたぜ。前もって張っといた罠にまんまと入ってくれたぜ。 Ah ouais, elle est vraiment chaude! その dans les 線 deux から sens 出 du た terme. ら死ぬぜ。そいつは結界だからよ。この円の内側に呉服着を打つと円の内側が結界になるんだぜ。逆に外側に打つと円の外側が結界になる。おめえがわしに触れられなかったのはよ、わしが結界に守られてたからだぜ。 Putain! Giga costaud, hein! Waouh! Elle a du flow, hein! いつまでもわしを捕らえられると思うなよ。わしはおめえを捕らえてんじゃねえ。 Elle va faire quoi si elle sort, elle va lui tirer une pipe? Waouh! Le coup de batte! Wesh, la chagrin! La grand-mère, elle est incroyable, wesh! Elle met des coups de batte! どうした。その中じゃ自慢のスピードも使えねえな。このクソババババアがババアにクソババアって言いやがったな。ムカつくぞ。わしを燃やせば呪ってるこの男も死ぬぜ。孫をたぶらかすクソ男は全員ぶっ殺す。 Bah ouais, tu m'étonnes, je 人間で comprends. もな。 Ah ouais, je comprends. アバよ。クソババ Ah ouais, elle l'a fumé, hein. ちょっと帰ってたの？うっせえぞ。今バカ殿見てんだろうがよ。 Shit! そんなことより J'ai jamais vu une grand-mère comme ça de ma vie! 心霊スポット。 Toute grand-mère confondue, hein! Anime ou dans la vraie vie! うちじゃなくて C'est dingue! 違う。なんで？ C'est une gilf de fou, なん frère! でって話してて流れでそうなった。 Grand-mère! Une grand-mère, frère! 日本の宝だぜ。ねえ聞いてんのかよ。 Wow! てか男のやつ見なかった。そいつうちがいないとやばいんだよ。
Non, c'est dingue. 悪霊ならぶっ殺したぜ。 Eh, concentrez-vous là dans le chat, bande de pervers. 悪霊ってどんなやつ？メガネかけてる？おいおい、おめえ幽霊なんか信じてねえだろうがよ。それにわしはエセ霊媒師だぜ。いつまで根に持ってんだよクソババア。やばいことになるかもしんねえんだよ。ちゃんと答えろ。よせよ、こんな話信じるな。悪霊なんかいねえし、わしは偽物だ。おばあちゃん。ごめんなさい。うちが間違ってました。だから教えて。悪霊をどうしたの？本殿へ行ってみろ。クソババア！オカルに何かあったら許さねえから！このチャンスを逃したくなかったんです。あいつはただオカルトが好きで友達が欲しかっただけなのに、うちのせい Il だ。 doit tellement être un LeBron James, frère. Il a vu la grand-mère, il doit être en panique. Il a dû faire un truc de fou. Ah. よかった。てっきり自分が綾瀬さんを殺したんじゃないかって。え？ちょっと綾瀬さん？綾瀬さん！生きてんじゃねえかよクソメガネ！なんだよそれ！生きててどうも参戦でしたね。イライラするわ。Eh, j'en ai plus rien à foutre d'eux, frère. いつから化け物を友達にするようになったの？ C'est elle le personnage préféré quand vous me demandiez la そ dernière の fois. 中なら呪いは発動しねえ。だがひとたび外へ出れば化け物に逆戻りだ。何がぶっ殺しただよ、嘘つきやがって。ずいぶん必死だったじゃねえか。あんなガキがお気に入りかよ。違う！こいつターボババアにあそこ取られちゃってて。 Elle a 80, même si elle a 8000 ans, 取 frère. られてる限り呪いは解けないって言われてさ。こうなったのうちにも責任あるし、なんとかしてあげたいって思ってるだけ。へえ、そうかい。好きかい。言ってねえわ！それでさ、うち超能力使えるようになった。何言ってんだおめえ。 UFO に会える場所に行ってさ、そこでいろいろあって使えるようになった。 UFO なんているわけねえだろ。わかるわその反応。うちも昨日まではそうだった。とにかく超能力が使えるようになったのは本当で、それでオカルの呪いを抑えてないとヤバい感じなの。超能力って力はあるだろうよ。信じてる基準がわかんねえ。しかしターボババアとはよ、また厄介なやつに手出したな。昔は100キロババアとか呼ばれててよ、全国各地で暴れ回って近代を。そんな神出鬼没の野郎が最近あのトンネルに長いこと居座ってるって聞いて、一度だけ様子を見に行ったことがある。 Mais elle a dit, elle gobe des bites. La vanne est légitime. トンネルに近づくことさえできなかった。自爆霊って知ってるか？何か強い集中力を持って、 elle mange vraiment les bites des gens. 奴らは自分のテリトリーの中ではほぼ最強だ。どんな霊媒師も自爆霊とはまともにやり合わねえ。その自爆霊があのトンネルにはいた。それがどういうことかわかるか？ターボババアと自爆霊が合体してやがったのさ。あれには手を出すな。わしも大事な孫を失いたくねえ。 Ouais, je comprends. De toute façon, toi, t'as tout raison, toi. Tout ce que tu dis, c'est vrai. 的には関係ないし、そいつのことは忘れろ。 Ouais. おめえは日常に戻れ。うちがラブなケンさんだったらこういう時どうするだろうって、いつも迷ったらそう考えることにしてて、今までそれで後悔したことないのでさ、ケンさんなら 100% 助けるんだわ。だからうちもそうする。ケンさんっておめえ、そのガキ大好き。いや違うから、こいつのことじゃないから。おい、告られてんぞ。どんな気分だ？違うっつって
俳優の方だって。 C'est une raide. 仕方ね。そこまで言うならターボババアと鬼ごっこしろ。は？奴は自分の足に絶対的自信を持ってる。適当に挑発すれば必ずそれに乗ってくる。問題なのはここからだ。自爆霊のテリトリーは消耗しない。そこからターボババアを市外へ誘い出せ。捕まらずにな。テリトリーから引き離せれば奴は弱体化しておめえらでも倒せるようになる。いやいやこの軟弱な足 Ah, du coup, en vrai. Ah, parce que moi je pensais qu'elle allait peut-être être là tout l'anime. Et au moins de s'en débarrasser. Et peut-être garder ses pouvoirs en même temps. Ça serait le meilleur move. そいつはできねえな。そもそもわしは手伝えねえ。は？何それ？わしの結界術はこの土地に住む神様の力を借りてるに過ぎねえ。わしらの住む神越市を出たらこの能力は使えねえ。うちらもテリトリー持ってんだ。全ての土地がそれぞれの神を持ってる。問題はホームかアウェーかってことだ。とにかくターボババアを倒すにはこれしかねえ。今から体鍛えりゃババアから逃げられるくらいにはなるだろう。マジで言ってんのそれ？うちがどんだけ頑張ったって陸上の県大会にも出れねえから。おめえじゃねえよ。こいつだ。あ、そっか。やっと話に入れてもらえるんですか？ごめん忘れてた。でもオカルンスタミナないし。全くないっす。Ouais. うちが呪いコントロールしとかなきゃいけないし。じゃあモモを背負って走れ。綾瀬さん体重いくつですか？おい死にてえのか？いやー無理っすね。自分呪い状態で全力出せるの2回が限界です。Je vous jure, je l'adore. だよね。だったら常に全力出せるように鍛えろ。今から腕立て腹筋背筋スクワット100回5セットだ。やれ。あとおアークentraînement là。おめえの超能力もだ。今以上にレベルアップさせる必要がある。わしが協力できねえ以上おめえら自身が強くなるしかねえ。だからわしがおめえらを鍛えてやる。 Let's go! 今日はもう寝な。明日から始めるぜ。メガネはすぐに筋トレ始めろ。あ、はい。 Wesh, il va prendre. Ouais, prise de main, c'est incroyable. Il va être beau, les gars. Ah, je le sens, lui, il va être trop beau. うざいっしょ。 Et ça va être encore plus dur pour elle de résister, frère. 綾瀬さんすいませんでした。あでかいやつと戦った時正直必死すぎて自分のことしか考えられなかったです。ごめんなさい。いやしょうがないじゃんそんなの。でも綾瀬さんは違ったじゃないですか。自分も助けて化け物もやっつけて。だけど次あんなことがあったら自分が綾瀬さんを助けられるように頑張りますから。だから幻滅してほしくないっす。友達をやめないでください。幻滅なんかしないし考えすぎ。じゃあなんでさっきすぐバーンってドア閉めたんですか？あ、それはほら見たことかやっぱり幻滅したんだ。違うっつってんだろ。むしろ今幻滅してるわ。いちいちめんどくせえ。Elle, la Seiyu, les gars, je la kiffe trop. 戦ってる時は J'aime trop sa manière de parler en japonais, frère. でもオカルンどんくさいし多分次もうちが助けちゃうわ。 Ah, moi, je suis un connaisseur maintenant. 今布団持ってく Il y る a des manières de parler en japonais qui me plaisent plus que d'autres. 綾瀬さんその自分は Ouais, c'est le style racaille, ouais. 喉乾いたんで水ください。この麦茶持ってっていい？おうよ。衝撃のニュースが飛び込んできました。人気アイドルのしょうまさんに死後がいることが判明しました。27歳だったということです。こいつはラーメンじゃなくてカレー好きってところも。Oh, elle avait raison. なお、お相手の方とは席をとのこと。どうでもいいよ。 Ah, je suis trop amoureux de la grand-mère, frère. やばい、オカルンがトイレ行きたいんだって。行けよ。いやこれマジでやばい案件なんだって。オカルンが Allez, concentration, les gars. つまりオカルンがトイレしてるとこ見てなきゃいけないんだよ。見ろよ。そんなもん絶対見たくねえ。尊厳を踏みにじりかわいない。そもそもおめえどんな感じで呪いを抑えてんの？なんつうのかな。オカルンにオーラが見えるっていうか。オーラ？
そのオーラをギューって握りつぶすと小さくなって呪いが抑えられるって感じ？超能力ってもっと万能なもんかと思ってたけどよ、結構制約あんだね。C'est limité pour l'instant. 目覚めた瞬間はもっとすごかったのにな。それこそイメージが全部現実になる感じっていうか、無敵って感じ？でもすぐに収まっちゃって。モモ、ちょっと目つぶれ。そんなことしたら呪い解けちゃうし。要は視覚に頼ってるからダメなんだ。もっと五感を使ってみろ。オーラがつかめるってことは感触があるはずだぜ。ゆっくりと感じるんだ。Voilà, vrai coach, hein. 冷たい。どう？変身してる。今のでいよいよ限界に近づきました。こいつ脱粉すんぞ。てめえがやれって言ったんだろうが。ちょっと待て。トイレかよ。人んちでクソしようなんていい度胸じゃねえか。こっちも必死なんだ。La taupe au bout du tunnel. やるな高倉健。Mais laissez-le. 屈辱的だ。お前が言う今まで未知の体験に憧れてました。Eh les gars, moi un truc comme ça m'arrive, faut assumer jusqu'au bout, je m'en bats les couilles. おめえ超能力に目覚めた時無敵状態だったな。多分それがモモの本来の力なんだろう。修行で少しずつ力を解放していかなきゃならねえし、それがどのくらい時間がかかるかわからねえ。当分トイレ姿見られなきゃいけないっすか。こっちのセリフ。ばあちゃん出た。ばあちゃん。Non, elle est pas morte ta grand-mère, je vais tout casser, j'annule, j'arrête ce anime. 大阪脳梗塞かを選ばせてやるってんだよ。この楽器を媒介してな、人間は全員呪い殺せるの。 Non. わしを舐めるんじゃねえぜ。今夜トンネルに来い。 Oh じゃな non. きゃこのガの奴ら全員呪い殺す。わかったな。 Attends, elle va partir. Ah, ok, j'ai capté. なんだこりゃ。耳からも血出てるし。モモ、何があったか聞こうじゃねえか。マジでこれ切んの？前見づらい Elle se passe tout le temps des trucs de fou pour l'instant, chaque 悪霊 épisode. 用の防弾チョッキだ。気を抜けば簡単に死ぬからな。宇宙人ぶっ倒してるから。宇宙人なんかいるわけねえだろ。あ、はい。厄介事持ってくんだろうがよ。モモ。だよしつけえな。 Oh, petit câlin. La grand-mère, c'est mignon. Elle s'inquiète. 死ぬなよ。 C'est mignon ça, les gars. Un peu d'amour. お願いします。どうか二人を。Allez, le prix pour elle et tout. Incroyable. なんで電車なんすか。着く前に体力消耗したくないじゃん。マジで許さねえターボババア。奴はうちの大切なもんを傷つけようとしやがって。 Ah ouais. ターボババアの野郎、ボッコボコにしたるわい。 Voilà la mentale. Il y a une scène post. Ok. Lenzing il est incroyable frère. Ceci est une œuvre de fiction. Ah ouais. Ah je suis dégoûté. こんなところでまずいですよ。悪霊から身を守るための戦闘服なんですよね。おばあさんが着とけって。誰がそんなもん着るか。ギャルはおしゃれが戦闘服。 Voilà, c'est ça qu'il nous faut, du style, en mode fashion. Tu vas tous les éclater maintenant. 何笑ってんですか。なんか楽しくない？自分今吐きそうです。誰がケバイババアだ。 C'est ça. どうしたんですか。 C'est ça le post-ending. Tu as 27 ans. Raté, 20. Tu as une femme et un enfant. Non, je suis célibataire. Tu as un faible pour le curé. Oh les Désolé, je suis nuls. plutôt ramen. Santa Dodoria s'est planté dans les grandes largeurs. Franchement, je sais pas ce qu'elle a fumé. Il a 20 piges, à son âge, il risque pas d'être marié et d'avoir un gosse. Ça se voit, pas besoin d'être devin. C'est pas très vendeur comme émission. On diffuse quand même. Oh, tu sais, c'est pour une chaîne locale toute moisie, personne va calculer. Dis qui lève les mains. Pourquoi? T'as rien frère. C'est une vieille sorcière. Hein? Dites ma petite dame, vous seriez pas Santa Dodoria? Je crois que je vous ai déjà vu à la télé. Il y a un truc qui me turlupine à chaque fois, ils sont vrais vos pouvoirs? Arrêtez-vous ici. Je descends. Hein? Je suis désolé, je voulais pas vous vexer, Madame Dodoria. J'espérais juste une petite démo. Barrez-vous, fils, ça si vous voulez pas clamser. Je crois que je l'aime. Ça se voit. Je ressens. Je l'ai pas encore vu, mais c'est sûr, c'est un banger. Ah mais oui, il s'est transformé lui à la fin, frère. Oh!
Elle est pas mal, celle-là. Je pensais qu'elle m'avait encore ramené un bon à rien. Mais voilà qu'elle tape dans le surnaturel. Ah ben bravo, c'est officiel. Ma petite fillotte m'apporte que des... C'est la grand-mère, ça? Tout ce stress, c'est pas bon pour ma jolie peau de pêche. Ça, Approche, c'est une je te grand-mère? botte le derche. Ouais, c'est une gilf. C'est une gilf, les gars. C'est une dinguerie. Let's go. La grand-mère incroyable. Ah ouais. La vache! Ah ouais, t'es du genre véloce, toi. Dommage, ça compense pas le fait que tu sois molle du bulbe. T'es prévisible, je me doutais que t'attaquerais par derrière. T'es tombé en plein dans le panneau, je t'avais préparé un joli petit piège. Ah ouais, elle est vraiment chaude. Bon, attention, dans les deux si sens tu du franchis terme. la ligne, tu crèves. T'es piégé à l'intérieur de mon kékaï. Si je plante le clou amulette dans le cercle, la barrière de protection du kékaï me sert de bouclier. Et ça marche dans l'autre sens aussi. S'il est placé à l'extérieur, le cercle se transforme en prison. T'as jamais eu la moindre chance de m'effleurer. Depuis le début, j'étais pépouze à l'abri dans mon kékaï. Putain, giga costaud, hein. Waouh, Tu feras moins elle la a du rigolote flow, quand hein. je te boufferai toute crue. C'est pas avec ton cercle minable que tu pourras me garder captive. Flash spécial, espèce de vieille conne, c'est pas le but. Elle va faire quoi si Je suis là si elle pour sort, te elle faire va la tirer une peau. pipe? Waouh, le coup de batte. Hé, Ouais, je la alors, fais, fais gaffe. Faut pas trop La s'approcher de grand-mère, la elle ligne, est... je t'ai dit. Elle est incroyable, wesh, elle lui met des coups de batte. T'as pas l'air super joie. Ça fait quoi de se retrouver coincé sans pouvoir se servir de sa vitesse légendaire? Espèce de sale vioque de merde. Là que je me fais traiter de vioque par un fossile qui perd ses dents. Bonjour le foutage de gueule. Je te rappelle que si tu me tues, j'emporte avec moi le gamin que j'ai envoûté. Je suis prête à dégommer tous les pourris qui lèvent la main sur ma petite fille adorée. Bah ouais, je m'étonne, Qu'ils je soient comprends. humains ou pas. Ah ouais, je comprends. Adieu, connasse. Vieille sorcière. Ah ouais, elle l'a fumé, hein. Oh, Caron, t'es là? T'aurais pu prévenir que t'étais rentrée la vieille. Oh, toi, commence pas. Je regarde Bakatono, fous-moi la paix. Shit! On s'en tape de ton J'ai émission. jamais vu une grand-mère C'est comme passé ça un de truc ma grave. vie! T'es allé traîner dans Toute grand-mère confondue, hein! À Nîmes ou dans la vraie vie! Mais un ami à moi. C'est dingue! J'ai allé au tunnel. Pourquoi? C'est une guilf de fou, C'est frère! pas comme ça. On parlait de spectre et il s'est retrouvé dans ce tunnel tout seul. Une grand-mère! Une grand-mère, Bakatono, frère! c'est vraiment ce qu'on fait de mieux au Japon. Ça te trouverait les fesses de m'écouter? Wow! Ok, j'abandonne. T'aurais pas vu un garçon à lunettes traîner dans le camp? Faut surtout pas qu'il reste seul. Non, c'est dingue! J'ai vu un mauvais esprit et je lui ai fait la peau. Eh, concentrez-vous là dans le chat, bande de pervers! Il ressemblait à quoi cet esprit? Est-ce qu'il avait des lunettes? Oh, pourquoi tu paniques? Si je me souviens bien, tu crois pas à toutes ces conneries, comme tu dis. Et puis, de toute façon, je suis une fausse médium, non? J'hallucine, tu bloques encore sur ça, t'es lourde! Je te dis que la situation est grave! Tu vas me répondre à la fin, espèce de vieille bique! Je vois pas pourquoi ce serait grave, tout ça, c'est des foutaises. Les esprits n'existent pas, je suis qu'une arnaqueuse, tout le tralala. Mamie. Je te prie de m'excuser. Pardon d'avoir dit ça, j'avais tort. Alors pitié, réponds. Qu'as-tu fait du mauvais esprit? Tu trouveras ce qu'il en reste dans le pavillon du sanctuaire. Espèce de taré! Si t'as fait du mal à Okarun, je te le pardonnerai jamais! L'occasion était trop belle, je voulais pas la laisser filer. C'est juste un mec fan de trucs occultes. Tout ce qu'il voulait, c'est se faire des potes. Tout est ma Il doit faute. être tellement en train de se lever, Je l'ai James, forcé à aller frère. dans ce putain de Il a tunnel. vu la grand-mère, il doit être en panique. Il a du cœur un petit peu. Okarun!
Ah. Non, Yacé! Oh, super, tu vas bien! J'avais tellement peur de t'avoir fait mal ou même de t'avoir tué! Bah, pourquoi tu refermes la porte? Ah, Yacé? Ah, t'es même pas mort! Pardon? Comment ça? T'aurais préféré que je claque ou quoi? Il va me rendre ouf, ce mec. Eh, j'en ai plus rien à foutre d'eux, frère. Bon, maintenant que t'es calmé, Voilà, tu moi, m'expliques depuis ça quand y est, tes potes maintenant. avec les C'est elle le personnage préféré quand vous me demandiez la Tant dernière qu'il fois. reste dans le pavillon, le maléfice est contenu. Mais s'il met le moindre orteil dehors, il se retransforme aussitôt en monstre. Et toi, menteuse, tu m'expliques pourquoi tu m'as dit que tu lui avais fait la peau? Parce que c'était fun de devoir paniquer. J'aurais pas cru que t'étais folle de demi-portion. Je le suis pas! C'est un pote. Mémé Turbo l'a maudit et lui a volé sa tub et ses boules. Elle a 80, même si elle a 8000 Elle m'a ans, dit frère. que tant qu'elle avait son matos, on n'avait aucune chance de lever la malédiction. Bref, il est vraiment mal barré, je me sens tellement responsable. Je peux pas l'abandonner dans cette galère interstellaire. Ah, je vois. T'es amoureuse. Ah, t'es chiante! Oh, et devine quoi? J'ai des super pouvoirs psy depuis hier. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis allée dans un coin où il y a des ovnis qui traînent. Bon, je te passe les détails, mais ça a réveillé mes pouvoirs. Bien sûr, sauf que les ovnis, ça existe pas. Je te comprends, mais alors d'une force. Hier matin, je pensais encore exactement pareil. Bon, bref, en tout cas, j'ai vraiment des super pouvoirs. Même que je dois m'en servir H24 pour contrôler le maléfice d'Ocaron, sinon ça part en couille. Ça a l'air super efficace, tes fameux super pouvoirs. C'est sarcastique ou pas? J'arrive pas à savoir. Moi, tout ce que je retiens, c'est que vous vous êtes colté avec Mémé Turbo. Vous êtes vraiment allé chercher les emmerdes, hein. Dans le temps, on l'appelait Mémé 100 km/h. C'est un yokai contemporain qui a la bouche. Elle a sévi dans tout l'archipel. Elle est plutôt insaisissable, c'est pas facile de lui mettre le grappin dessus. Quand j'ai appris qu'elle créchait dans ce fameux tunnel depuis un bail, j'ai voulu y jeter un œil, par acquis de conscience. Mais elle a dit elle gobe des bites. Il y avait une La énergie vanne est spirituelle de légitime. malade qui sortait de là. J'ai même pas réussi à mettre un pied dans le tunnel. Les Jibakurei, les esprits ancrés, ça te parle? C'est un type de spectre. Mais non, qui mais possède elle un mange- lien elle fort mange avec un vraiment les endroit bites qui des gens. n'arrive pas à trouver le repos. Ce genre d'esprit est quasiment invincible au sein de son territoire d'attache. N'importe quel médium sait très bien qu'il faut éviter d'aller les chatouiller à domicile. Or, il se trouve que ce tunnel, justement, c'est un nid à esprit ancré. Tu commences à voir où je veux en venir? Mémé Turbo et les esprits ancrés du tunnel ont fusionné. C'est un beau bordel. Va surtout pas te mêler de ça. J'ai pas trop envie de perdre ma précieuse petite fille. Ouais, je comprends. De toute façon, toi, t'as tout raison, toi. Sauf si Tout je ce me que tu gourre, dis, t'es c'est pas vrai. directement impliqué dans cette histoire. Oublie ce gosse, c'est une cause perdue. Ouais. Reprends le cours de ta vie. Dans ce genre de situation, j'ai tendance à me demander comment mon Ken d'amour réagirait. C'est une sorte de réflexe quand je sais pas quoi faire. Ça m'a toujours aidé à prendre les bonnes décisions. Et tu vois là, je sais que si c'était mon Ken, il hésiterait pas à se friter. Donc j'y vais. Y a pas moyen que j'abandonne. Ah ouais, alors comme ça, c'est ton Ken d'amour. T'es vraiment croque de ce gamin, Ah, maintenant. tu débloques. Toi, tu crois que je parle de lui? Elle t'a déclaré sa flamme. Alors, heureux. Non, je parle de Ken Takakura, C'est une l'acteur. Oh, moi, si tu veux te battre, y a pas 36 solutions. Ouais, faut jouer à chat avec Mémé Turbo. De quoi? Son truc, c'est qu'elle a une confiance absolue dans sa vitesse. Ok. Si vous arrivez à la faire sortir de ses gonds, vous avez une chance de la voir. C'est après que ça va se compliquer. Parce que vu la taille du nid des esprits ancrés, supposons que leur territoire c'est Oshono. Va falloir cavaler assez vite pour attirer Mémé Turbo hors de son trou sans qu'elle vous rattrape. Si elle quitte son territoire d'ancrage, elle perdra en puissance. Ce sera possible de la vaincre. Non mais laisse tomber, t'as vu les jambes flagada Ah, que du je me coup, tape? en vrai. Ah, J'ai parce que moi, je aucune pensais chance de qu'elle battre allait Mémé peut-être à la être là course à pied, tout je peux l'anime. oublier ça. Tu peux pas Il y a faire moyen de s'en quelque chose débarrasser. plutôt en créant une sorte de Et peut-être barrière garder avec ses tes pouvoirs en talismans? même temps. Ce serait, On les ça, colle ce tout serait le autour meilleur du move. tunnel et hop. Ce serait beau, mais dommage. Vous pourrez pas compter sur moi une fois là-bas. Ah ouais? Et pourquoi pas? Parce que pour mes barrières, j'emprunte le pouvoir des divinités tutélaires du coin. Donc ça fonctionne ici, à Kamigoe, mais ça donnera que Puikashono. Là-bas, c'est la chasse gardée de Mémé. Ça aussi, c'est une histoire de territoire? Tout est une histoire de territoire. À chaque lieu, son dieu. Et comme en sport, jouer à domicile, ça peut être crucial. En tout cas, c'est la seule solution pour vaincre Mémé Turbo. Va falloir s'entraîner dur pour semer ce vieux tromblon. T'as pas entendu ce que j'ai dit? La course à pied et moi, ça fait 12. Obligé, la vieille va me battre au sprint, c'est plié d'avance.
c'est pas toi qui vas sprinter. C'est le gamin. C'est vrai qu'il est là, lui. Ça y est, je peux participer à la conversation? Pardon, je t'avais oublié. Ça règle pas le problème, il a pas d'endurance non plus. Pas la peine d'espérer. Ouais. Et même s'il courait vite, ce serait pas faisable, je dois pas le lâcher. Bah, il a qu'à te prendre sur son dos. Par curiosité, combien est-ce que tu pèses, Ayase? T'as envie de mourir? Ouais, bah on oublie. C'est mort. Même Maudit, je Elle suis me limité fume à trop. 2 coups de boost au Je maximum. vous jure, je l'adore. Oh, c'est la merde. T'as plus qu'à t'entraîner pour être toujours au taquet. Tu me claques sans pompe, sans abdos, sans dorsaux et sans squat, 5 fois de suite. Quoi? On discute pas. Et toi, Oh, Momo? arc entraînement là? L'entraînement vaut pour tes pouvoirs aussi. Faut que tu bosses pour passer à la vitesse supérieure. Je peux malheureusement pas intervenir. Cette fois, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Mais vous bilez pas, je vais m'occuper de votre formation. Let's go! Enfin, on verra demain. Pour l'instant, tout le monde au lit. Sauf toi, le binoclard. Tu me fais ta muscu. Oh, d'accord. Wesh, il va prendre prise de main, c'est incroyable. Je suis vraiment Il va être super beau, les chaud, ta gars. grand-mère. Ah, je le sens, lui, il va être trop beau. Il fait surtout super chier. Et ça va être encore plus dur pour elle de résister, frère. Ayase, je tenais à m'excuser. Tu sais, hier, quand l'alien géant nous est tombé dessus, j'étais tellement en panique que j'arrivais pas à réfléchir, je pensais qu'à sauver mes fesses. Désolé. T'inquiète, vu la situation, je peux comprendre. Me trouve pas d'excuses. Toi, t'as bien réagi. Tu m'as sauvé et t'as réussi à vaincre la chose qui nous attaquait. J'ai trop honte. Mais je te promets un truc. Si la situation devait se reproduire, je ferai de mon mieux pour te sauver. Et j'espère juste que je t'ai pas trop déçu, c'est tout. J'aimerais qu'on reste amis. Bien sûr que non, tu m'as pas déçu. Tu psychotes trop. Ah ouais, si c'est le cas, pourquoi tu m'as claqué la porte au nez tout à l'heure? En fait, Je le savais! Arrête de mentir, et avoue que je t'ai déçu! mais n'importe quoi, faut arrêter la parano. C'est si tu continues tes conneries que tu vas me décevoir. Elle, la Seiyu, les gars, je la En plus, kiffe je t'ai trop. trouvé cool. Quand tu t'es battu. J'aime trop sa manière de parler en japonais, frère. Mais bon, tu restes un gros sous-doué, donc je parie que la prochaine fois, c'est encore moi qui te sauverai. Alors, moi, je suis un connaisseur Dormir maintenant. ici ce soir. Bouge pas, je Il y a t'apporte des un manières de parler en japonais qui me plaisent plus que d'autres. Ayase! Ayase, je voulais te dire... En fait, Ouais, c'est le style racaille, ouais. j'ai un peu soif. Tu me ramènes un truc à boire? Mamie, je peux lui laisser la carafe de thé glacé pour la nuit? Ouais. C'est un scoop incroyable qui vient de tomber. Shoma, la jeune star qui prenait d'assaut tous les plateaux télé, aurait un enfant caché. Il a également admis avoir menti sur son âge. Il aurait 27 ans et non 20. Il aime le curry, pas les ramen. Faites un peu votre boulot Oh, d'investigation. elle avait raison. Enfant, Quant à sa compagne, sa carrière... compromise, c'est un coup dur. Oh, c'est pas possible, il Ah, passe je suis trop vraiment amoureux de la n'importe quoi. grand-mère, frère. Ayase! On est mal, c'est Okarun. Il a besoin d'aller au chiat. Qu'il y aille. Non mais je crois que tu réalises pas bien la gravité de la situation. Si je perds Okarun de vue, Allez, j'arrive plus à contenir sa putain de concentration, les gars. malédiction. Donc faudrait que je le lâche pas des yeux pendant qu'il pose sa pêche. Passe-toi le nez, regarde. Hors de question, plutôt crever que mater ça. Et je veux pas me donner en spectacle! J'aimerais qu'il me reste un minimum de dignité! Ayase, oublie pas la malédiction! Oh là! Honnêtement, si t'as une idée, je suis preneuse. Là, comme ça, je vois pas. Pendant qu'on est là, tu m'expliques comment tu contiens le maléfice? Bah, je sais pas trop. C'est un feeling. En fait, je crois que je perçois l'aura d'Okarun ou un truc du genre. Son aura? Une fois que je la vois, je peux l'attraper et la serrer fort jusqu'à ce qu'elle rapetisse. C'est comme ça que j'arrive à la juguler. Je vois une aura pour toutes les choses. Mais chacune a sa couleur. Les arbustes en ont une aussi. Et même les pierres. J'arrive à attraper toutes les auras que je vois et à les manipuler comme je veux. Enfin, tant que ça reste à ma portée. Quand tu m'as parlé de pouvoir psy, je m'attendais à un truc qui dépote un peu plus. C'est assez limité, en fin de compte. Ouais, Limité j'ai pour un peu l'instant. tout claqué, là. Mais je t'assure, quand mes pouvoirs se sont éveillés, c'était super impressionnant. J'avais l'impression qu'il me suffisait de visualiser un truc pour que ça se réalise. Je me sentais genre invincible. C'était le pied, mais ça a pas duré. Maintenant, tout ce que je suis capable de faire, c'est choper les auras. Ferme les yeux, j'ai envie de tenter un truc. Non! Si je le quitte des yeux, la malédiction va revenir. Justement, le problème, c'est que tu te reposes trop sur la vue. Faut que tu utilises tes autres sens. Le toucher, ça pourrait être une piste. Si t'arrives à manier les auras, c'est que tu peux les palper avec tes doigts. Ferme les yeux 2 secondes. Essaie de ressentir l'aura au toucher.
Prends tout le temps qu'il te faut. Voilà, vrai coach, hein. C'est froid. Alors ça donne quoi? Il s'est transformé. C'est raté. Oh, chiotte la théorie. Vous êtes bien gentil à papoter, mais moi j'atteins le point de non-retour. Je peux plus me retenir là. Ah bah bravo Momo, il va se chier dessus. C'est toi qui voulais tester ta théorie là. J'ai vraiment pas envie d'avoir une audience aux toilettes, mais j'ai encore moins envie de faire dans mon front. Reviens là. J'emprunte vos WC. Oh. Non mais je rêve, l'autre il croit que je vais le laisser pourrir mes chiottes tranquilles. Mais j'ai pas de choix, figure-toi. Reviens. Personne t'autorise à acheter ici. C'est vrai ou quoi? Quand je te dis que ça hurle, c'est la pas de taupe au bout du tunnel. Oubliez pas les jeunes. C'est mon territoire, tu peux pas gagner. Lâche-moi ou ça va être la catastrophe, je te dis. T'es un dur à cuire, Ken Takama. À moi les chiottes. Je suis au bout de ma vie. Ouais, bah parle pour toi. Dire qu'avant je me plaignais d'avoir une vie trop ennuyeuse. Eh les gars, moi un truc comme ça m'arrive, pas assumer jusqu'au bout, je m'en bats les couilles. Mais là ça va trop loin. Je peux plus, je veux débarrasser de cette foutue malédiction. Momo, tu m'as bien dit que quand t'as atteint l'éveil, t'avais tellement de pouvoir que tu te sentais invincible. Ce que t'as ressenti à cet instant-là, ça devait être ton vrai potentiel. Or, me demande pas pourquoi, mais une partie de tes pouvoirs est scellée. Formulé comme ça sonne plutôt cool. En vrai, c'est surtout la plaie. Il va falloir que tu t'entraînes pour essayer de les libérer, petit bout par petit bout. T'es pas sortie du sable, ma grande. Tu me diras, le temps que l'autre minus se muscle, on en a pour un moment aussi. Je vais devoir faire mes besoins la porte ouverte tout le long. Au secours. C'est plutôt à moi de... Mamie, c'est la cata. Mais mes turbos a débarqué. Mamie, ça va? Non, elle est pas morte, ta grand-mère. Je vais tout casser, j'arrête cette année. Rupture d'anévrisme, infarctus du myocarde. Je te laisse choisir. Mon maléfice se propage. Ce gamin est mon hôte. Je peux exterminer à ma guise tous les gens sur qui il pose le regard. Non. On roule pas mes turbos comme ça, les jeunes. Oh, c'est Je compte dingue. pas vous laisser le temps de vous retourner. Venez au tunnel ce soir. Oh non. Sinon, je me sers de ce morveux et je bute tous ceux qui l'approchent à coups de maléfice. Ce soir, t'as compris? Me faites pas languir. Attends, on va partir. Je saigne du nez. Ah, ok, j'ai capté. Mamie! Bah, pourquoi je saigne, moi? Attention, tu saignes par les oreilles aussi. Est-ce que t'as mal à la tête? Momo, tu vas me raconter exactement ce qui s'est passé. Oh, Camille puissant des cieux. Faut vraiment qu'on porte ça? C'est pas très pratique. Je passe tout le temps des trucs de fou pour Ça l'instant, agirait chaque par balle épisode. contre les mauvais esprits. Gardez-les si vous voulez pas que Mémé Turbo vous dégomme comme des lapins. T'en fais pas, on va gérer. Je te rappelle qu'on a éclaté des aliens 2 fois. Arrête de te foutre de moi, je suis pas encore sénile. Je sais que les extraterrestres n'existent pas. Ok. Je serais toi, je ferais pas trop la maline. T'as toujours été de fourrer dans des galères pas possibles. Déjà gamine, t'étais pas foutue d'écouter mes conseils. Oh, c'est bon, tu me saoules. J'en ai marre, c'est toujours la même chose avec toi. Viens, Okaroun. Momo. Quoi encore? Qu'est-ce que tu vas me... Oh, petit câlin. De la grand-mère, c'est mignon. Elle s'inquiète. Reviens-moi vivante. C'est mignon, ça, les gars. Un peu d'amour. Ô Camille de ces lieux, je vous en prie. Ah, elle est le prix pour elle et tout. Incroyable. Pourquoi on prend le train? Parce qu'on va pas tous taper à vélo. Si on fait ça, on va griller toutes nos forces avant d'arriver. Mais mes turbos doivent payer. Cette fois, elle est allée trop loin. Ça me gêne quand même de t'en demander autant. Bref, pas. C'est pas pour toi. L'autre vieille sangsue a osé menacer quelqu'un que j'aime. Ah ouais. Donc je vais me la faire. Ouais, on va dégommer mes turbos. Voilà, la mentale. Il y a une scène post. Ok. Lenzing, il est incroyable, frère. Ceci est une œuvre de fiction. Ah ouais? Ah, je suis dégoûté. À quoi tu joues, Ayase? Ça se fait pas de se changer dans le train. J'allais pas rester avec ces fringues de clown. Tu crois que c'est une bonne idée? Ta grand-mère a dit que c'était une sorte d'armure contre les esprits. On n'est pas censé les retirer. Genre, je vais garder ces vieilles fripes. Pour nous, les filles, notre armure, c'est les... Voilà, c'est ça qu'il nous faut, du style, en mode fashion. Tu vas tous les éclater maintenant. Pourquoi tu rigoles? Bon, parce qu'on s'amuse bien, non?
du tout. Je suis sur le point de gerber, perso. Fallait pas me traiter de vieille cagole, C'est sale ça, vieille. c'est ça le posting. Elle s'y connaît en style. Moi, écoutez-moi bien, je vais la défendre jusqu'à ma mort. Hein. Elle, je l'aime trop, frère. C'est vraiment un bon personnage, je l'aime trop. C'est ma protégée. Bon alors les gars, vous en avez pensé quoi de cet épisode incroyable, hein? Putain de merde, la gilf of all time. Jamais vu ça de ma vie. Choqué. 80 piges, frère. J'ai jamais vu. Hein. La sorcellerie, ça maintient bien en vie. Hein. Le prochain épisode va être un classique. Aïe aïe aïe, let's go. Ben à mon avis, je pense qu'ils vont retrouver sa bite. Hein. Je pense que ça va pas durer longtemps. C'est pas ça le truc principal. Ça c'est vas-y pour nous choquer, je pense. Mais c'est pas ça La grand-mère aussi, c'est à protéger. Ah, grand-mère, c'est autre chose encore, les gars. C'est un step au-dessus. Presque tous les prochains épisodes seront des classiques. Let's go. Il y aura combien d'épisodes du coup cette saison? 12. Résumé d'épisode 3, grand-mère stylée. Oh, plus que stylé, hein. J'aurais dit un terme beaucoup plus approprié. Seulement 12. Putain, les gars, ça va passer vite, hein. C'est dommage. Donc on n'aura pas Dan tout l'hiver. Hein. Ah, la partie 2 est déjà en production? Bah oui, forcément. Ouais, les gars. En tout cas, incroyable. Hein.